Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ this evening time. It's a great privilege and honor to have everyone in this Bible study meeting this evening time. Thanking God for everyone, those who are joining for this Bible study every Wednesday and sitting in the presence of God, spending time in the presence of God, and going through the different portions of the book of Revelation. So let us all go through the portions this evening time also, so that we will be encouraged by the word of God, encouraged by the presence of God this evening time also. Let's prayerfully sit in the presence of God. You know, actually, tonight we are supposed to start with Revelation chapter 8, verse 7 following. But in the last class, while I was talking about the sons of Jacob and also the 12 tribes of Israel, someone asked me for more clarification about that point. The sons of Jacob and also about the 12 tribes of Israel. So before we move to chapter 8, let me clarify that doubt. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചതായിരിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അല്പസമയം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So I'm screen sharing that slide now. Actually, we were discussing why some of the names of sons of Jacob is omitted in the list of Revelation chapter 7 verses 5 to 8, while talking about the sealed 144,000 chosen people. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു, 144,000 പേരെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരാകുന്ന 12 ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളുടെ പേര് അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. Actually, I know we may get confused about one thing here, but I'm trying to give you some more clarification about that. Okay, so we know the first complete list of 12 tribes names are mentioned in Genesis chapter 35. Okay, so if you go to Genesis chapter 35 verses 23 to 26, there you can see the first mentioned complete list of the 12 tribes. Okay, the names of the 12 tribes are mentioned there in chapter 35 verses 23 to 26. But there we don't see the names of Ephraim and Manasseh. So that was the question, that was the confusion. In Genesis chapter 35 verse 23 and 23 through 26, we cannot see the names of Ephraim and Manasseh because they are not the sons of Jacob. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 35-ാം അധ്യായത്തിൽ 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഫ്രൈമിൻ്റെയും മനശ്ശയുടെയും പേര് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. കാരണം അവിടെയാണ് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. There is a reason for that, because they are not the sons of Jacob. അവർ ആരും എന്താണ് എഫ്രൈം മനശ്ശയും യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 1, നമ്മുടെ സംഖ്യാപുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് in Numbers chapter 1, we see the names of Ephraim and Manasseh also included. Ephraim and Manasseh also included instead of Joseph. ജോസഫിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എഫ്രൈമിനെയും മനശ്ശയും ചേർത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 1-ൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So the reason is mentioned in Genesis chapter 48 verse 5. Okay, Genesis chapter 48 verse 5. Let's read only one verse. Okay, Genesis chapter 48 verse 5. Genesis chapter 48 verse 5. Yeah. Genesis. Now then, you 2 sons born to you in Egypt before I came to you will be reckoned as mine. Ephraim and Manasseh will be mine, just as Reuben and Simon are mine. Okay.
മിസ്രൈമിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ വരും മുൻപേ നിനക്ക് മിസ്രൈം ദേശത്ത് വെച്ച് ജനിച്ച 2 പുത്രന്മാരായ മനശ്ശെയും എഫ്രൈമും എനിക്കുള്ളവർ ആയിരിക്കട്ടെ. രൂബേനും ശിമയോനും എന്ന പോലെ അവർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. മനശ്ശെയും എഫ്രൈമും എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആര് പറയാണ്? യാക്കോബ് പറയാണ്. മീൻസ് ജേക്കബ് അഡോപ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 48 verse 5, ജേക്കബ് അഡോപ്റ്റഡ് എഫ്രൈം ആൻഡ് മനശ്ശെ ആസ് ഹിസ് ഓൺ സൺസ്. അവൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ പോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെയർ യു ക്യാൻ സീ റീപ്ലേസ്ഡ് ജോസഫ് ആൻഡ് ലേവി. ലേവിയെയും ജോസഫിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മനശ്ശെയെയും എഫ്രൈമിനെയും അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ പോലെ യാക്കോബിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് താനത് യാക്കോബ് ഈ എഫ്രൈമിനെയും മനശ്ശെയും എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 7, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലോട്ട് പോയാൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരിനകത്ത് എഫ്രൈം ആൻഡ് ഡാൻ ഈസ് ഒമിറ്റഡ്. എഫ്രൈമിനെയും ദാനിനെയും അവിടെ നിന്ന് നീക്കിയിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ട്രൈബ്സ് വെർ ലീഡിങ് ദ നോർത്തേൺ ട്രൈബ്സ് ടു ഐഡോലട്രി. ഒരു വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഗോത്രങ്ങളെ നയിച്ചത് ഈ എഫ്രൈമും ദാനുമാണെന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ റീസൺ that the names of Ephraim and Dan is omitted in the list of Revelation chapter 7, while Apostle John is talking about the 144,000 people, 144,000 sealed people, or you can see that they are the selected people from the Jewish tribes. And also in some places Levi's name is excluded. Okay, ഇനി മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ലേവിയുടെ പേരും നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 26. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 26-ലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടുന്ന് എന്ത് മാറ്റി? ലേവിയുടെ പേരും അവിടുന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, in that chapter, Numbers chapter 26-ൽ when the second census was taken, Levi's name is excluded, അല്ലെങ്കിൽ omitted ആണ്. Because we know the tribe of Levi was set apart for the priestly ministry to serve in the tabernacle and in the temple, and they did not receive a specific geographic land as an inheritance like the other tribes. നമ്മൾ അവിടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതാണ്. ഇവരുടെ ഈ ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം? അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സെൻസസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലേവിയെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലേവി ഗോത്രത്തെയാണ് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്? ഒരു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ടാബർനാക്കിളിലും ചെമ്പിളിലുമൊക്കെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജിയോഗ്രാഫിക് ലാൻഡ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഗാഡ് ഹിംസെൽഫ് വാസ് ദി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രൈബ് ഓഫ് ലിവായ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലേവി ഗോത്രത്തെ ഒരു പ്രീസ്ലി ട്രൈബ് ആയിട്ട് ദൈവം മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ അതേസമയം അവർക്ക് ദൈവം തന്നെ അവരുടെ ഓഹരിയായിട്ട് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തക്കൊണ്ടും ഇടയായി തീർന്നു. സോ ഐ ബിലീവ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഡൗട്ട് ടുഡേ. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ചാപ്റ്റർ 8 and continue our regular session. So in chapter 8, in the next slide, you're going to see about the total effect of trumpet judgments. Okay. In Revelation chapter 8, we read about the total effect of trumpet judgments. So let's see one by one, and we will read chapter 8, Revelation chapter 8, verses 7 through 13. Yeah, chapter 8, verses 7 through 13. Yeah. Andy, unmute here. Oh, yeah. Sorry. Yeah. The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down upon the earth. A third of the earth was burnt up.
A third of the trees were burnt up, and all the green grass was burnt up. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood, a third of the living creatures in the sea died, a third of the ships were destroyed. The third angel sounded his trumpet, and a great star, blazing like a torch, fell from the sky on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. The fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light, and also a third of the night. As I watched, I heard an eagle that was flying in midair call out in a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet blast about to be sounded by the other three angels. ഒന്നാമത്തവൻ ഊതി, അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെന്തുപോയി, വൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെന്തുപോയി, എല്ലാ പച്ച പുല്ലും വെന്തുപോയി. രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി, അപ്പോൾ തീ കത്തുന്ന വൻമല പോലെയൊന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ മൂന്നിലൊന്ന് രക്തമായി തീർന്നു. സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ചത്തുപോയി, കപ്പലുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് ഛേദം വന്നു. മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി, അപ്പോൾ ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു. നദികളിൽ മൂന്നിലൊന്നിന്മേലും നീരുറവകളിന്മേലും ആയിരുന്നു വീണത്. ആ നക്ഷത്രത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്നു പേർ. വെള്ളത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കാഞ്ഞിരം പോലെയായി. വെള്ളം കയ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി. നാലാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി, അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും ചന്ദ്രനിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും ബാധ തട്ടി. അവയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഇരുണ്ടുപോയി, രാവും പകലും മൂന്നിലൊന്ന് വെളിച്ചമില്ലാതായി. അനന്തരം ഒരു കഴുക്, ഇനി കാഹളം ഊതുവാനുള്ള 3 ദൂതന്മാരുടെ കാഹളനാദം ഹേതുവായി ഭൂവാസികൾക്ക് കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ആമേൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹോപദ്രവ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ 7 വർഷത്തിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 8 7 through 13 7 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ എ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ്. അതായത് ദൂതന്മാർ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്? വെൻ വി സീ ദറ്റ് പോർഷൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിസൊലേഷനാണ്, ഒരു ഡിസൊലേഷനാണ്. അതായത് ആ ന്യായവിധി ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൂതൻ ഒരു കാഹളം ഊതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദുരിതം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശൂന്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാശം അന്ന് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി നോ ദ ഫസ്റ്റ് 4 trumpet judgments are natural, means they are connected to the nature. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ദേ അഫക്റ്റ് ദ ലാൻഡ്, ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ, ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ഹെവൻലി ബോഡീസ്. ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ നാശത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അത് ബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, പച്ചപ്പുല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെ, സോൾട്ട് വാട്ടറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവൻലി ബോഡീസിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യായവിധി ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം the 5th and 6th judgments involve the release of the demonic forces that first torment and then to kill. അതായത് ഒരു വലിയ കൂട്ടം, ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെയും 6ാമത്തെയും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെയും 6ാമത്തെയും, അതായത് 11ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്.
when the fifth and the sixth judgments involve the release of the demonic forces. Okay, അപ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്താണ് സാത്താന്യ സൈന്യത്തെ അഴിച്ചുവിടുന്നതായിട്ട് നമ്മളവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫസ്റ്റ് ടു ടോർമെന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടു കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടാണ് അവരെ തുറന്നു വരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അധികാരം അവർക്ക് പ്രാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് which is written in Revelation chapter 11 verses 15 through 19 is creating a crisis among all the nations of the world. ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ ക്രൈസിസ് ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ 11 കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഓൾറെഡി റെഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 8 verse 7 about what is going to happen. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തവൻ ഊതിയപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ 1/3 വെന്തുപോയി, വൃക്ഷങ്ങളിൽ 1/3 വെന്തുപോയി, എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും വെന്തുപോയി. സോ ലെറ്റ് us see, when the first trumpet was blown, there came a hail and fire mixed with the blood. അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, there came a hail and fire mixed with the blood. അതായത് രക്തം കലർന്ന ഒരു കൽമഴയുണ്ടായി. രക്തം കലർന്ന ഒരു കൽമഴയുണ്ടായി. ഹെയിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൽമഴ എങ്ങനെ പെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഗോ ടു Exodus chapter 9 verses 22 and 23. Exodus chapter 9 verses 22 and 23. In Bible, hail is indicating the sudden judgment of God. ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ന്യായവിധിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുറപ്പാട് 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-23 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Let us read Exodus chapter 9 verses 22 and 23. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand toward the sky, so that hail will fall all over Egypt, on men and animals, and on everything growing in the fields of Egypt." When Moses stretched out his staff toward the sky, the Lord sent thunder and hail, and lightning flashed down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Thunder and hail. Okay. Yeah. പിന്നെ യഹോവ മോശയോട്, മിസ്രൈം ദേശത്ത് എല്ലായിടവും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മേലും മിസ്രൈം ദേശത്തുള്ള സകല സസ്യത്തിന്മേലും കന്മഴ വരുവാൻ നിന്റെ കൈ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. മോശ തന്റെ വടി ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി. അപ്പോൾ യഹോവ ഇടിയും കന്മഴയും അയച്ചു. തീ ഭൂമിയിൽ പാഞ്ഞിറങ്ങി യഹോവ മിസ്രൈം ദേശത്തിന്മേൽ കന്മഴ പെയ്യിച്ചു. Okay, in the Old Testament, especially in the book of Exodus, we know during the time of Moses, when it was happening, when God was sending the judgment of God upon the people, there we see the hail, അതായത് കൽമഴ പെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നു. But specifically it is written here in this verse in Revelation chapter 8 verse 7, we are reading there that there came a hail and fire mixed with the blood. എന്താണ്? രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. രക്തം കലർന്ന കൽമഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന കല്ലിങ്ങോട്ട് എറിയുന്നത് പോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മഴയായിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അതിനകത്ത് എന്ത് മിങ്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? രക്തം കലർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് വായിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 19 verse 24, ഫയർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇപ്പം ദിവസം 19-24 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ തീ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രോധത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫയർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഫയർ എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ബ്ലഡ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡെത്ത്. ബ്ലഡ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കാണിക്കുന്നത് മരണത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഫയറുമുണ്ട്, ബ്ലഡുമുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്? ഹെയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, 3 സംഭവങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹെയിൽ ആൻഡ് ഫയർ മിങ്കിൾഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ്, അതായത് കൽമഴയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ
തീയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, രക്തം കൂടെ കലർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരനുഭവം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അക്കോർഡിംഗ് ടു Exodus chapter 9 verses 18 through 26, we are not going to read that portion because it's a lengthy portion. Okay, we know the story. Exodus chapter 9 verses 18 through 26, അതായത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ തരികയാണ്. എന്നറിയാമോ, the seventh plague that God sent against Egypt. അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫറവോൻ്റോടും കൂട്ടർക്കുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻസിന് നേരെ ദൈവം അയച്ചതായിരിക്കുന്ന 7ാമത്തെ ബാധയായിരുന്നു ഈ കൽമഴ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് there we read hail falling from the sky that destroyed the crops of the Egypt. അതായത് ആ കൽമഴ വീണപ്പോൾ, നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്, കൽമഴ വീണപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാനായി സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ Joel chapter 2 verse 30, അത് ഒന്ന് വായിക്കണേ. Joel chapter 2 verse 30, the prophet Joel is promising something like the blood and fire. Okay, so yeah. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. ഞാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കും, രക്തവും തീയും പുകത്തൂണും തന്നെ. Okay, so in the last days this is going to happen. That prophet is saying that there will be blood and fire on the earth. Okay, so let us understand in this way. So we know that this is going to be a supernatural judgment. അതായത് നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കലർന്ന കൽമഴ തീയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുമ്പോൾ അന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും അന്നത്തെ ജനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, why we call it as a supernatural judgment? Because it is written, green vegetation, the fruit trees and the grass, 1/3 of which is burned up. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷനും നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഭവം. വെജിറ്റേഷൻ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ട്രീസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, ഗ്രാസ് നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് 1/3 of which is burned up എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് 1/3 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം അന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വി കൻ ഇമാജിൻ ഹൗ ദിസ് വുഡ് അഫക്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ബട്ട് ഓൾസോ ദ ഫുഡ് സപ്ലൈ ഓൾസോ. നമുക്കറിയാം അന്ന് ഫുഡ് സപ്ലൈ പോലും എന്ത് ചെയ്യും, അന്ന് ആഹാരത്തിൻ്റെ പോലും കഷ്ടത അന്ന് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇത്രയും ശക്തമായിരിക്കുന്ന കൽമഴയും തീയുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തവുമൊക്കെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത്രമാത്രം ജനം കഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കി തീരും. വെജിറ്റേഷൻ എല്ലാം പോകും, ഗ്രാസ് ഇല്ലാതാകും, 1/3 ഇതെല്ലാം തീരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, ഫുഡ് സപ്ലൈ നിന്ന് പോകും. And it would devastate the meat and milk industries also. Okay, ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഡിവാസ്റ്റേറ്റ് ദ മീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൾസോ. സോ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ട്രാജിക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെൻ ഗോഡ് സെൻസ് ഹെയിൽ ആൻഡ് ഫയർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഓൺ ദി എർത്ത്. ഇത്രമാത്രം ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഈ കൽമഴയും തീയും രക്തവുമൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the seriousness of this judgment in a different way. We know usually the plants and trees use carbon dioxide and they produce oxygen. Okay, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സസ്യങ്ങളെല്ലാം സാധാരണയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളോ വൃക്ഷങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ട്രീസ് മേക്ക് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ത്രൂ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഹാരം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ്. ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് 3 main ingredients to make their food. Okay, which are those?
വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഉടനെ അന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് 3 മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടു മേക്ക് ദിയർ ഫുഡ്: വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ്. അതായത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? വാട്ടർ വേണം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം, സൺലൈറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം വേണം. Okay, and always we know plants take up the water that they need from the soil through their roots. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അവരെടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ വെള്ളം അവർ കുടിക്കാനായിട്ട് അവരെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ അവരുടെ റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേര് വെച്ചിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അവർ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അവരെടുക്കുന്നത്. Okay, and we know carbon dioxide is a gas found in the air. Okay, so trees can take the carbon dioxide through their leaves. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവരെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നാണ് അവർ സമ്പാദിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വൺസ് ദേ ഹാവ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ദേ ക്യാൻ യൂസ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ടു മേക്ക് ദിയർ ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അവർക്ക് ഇലകളിൽ നിന്നും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന എനർജി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ടറും കണക്റ്റഡ് ആണ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കണക്റ്റഡ് ആണ്, സൺലൈറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, വളരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദെൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഓഫ് ദിയർ ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീസ് എല്ലാം കൂടെ അവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആകുന്ന ഫുഡാണ് ഏത്? ഓക്സിജൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ഇൻ ടു ദ എയർ. അപ്പം ഈ മരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആണ് നമ്മുടെ വായുവിലേക്ക് വരുന്നത്, എയറിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ we know this oxygen is really important for humans and other animals to live, which we breathe in from the air. നമ്മൾ ഈ വായുവിൽ നിന്ന്, അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ആനിമൽസിനാണെങ്കിലും മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലും, ബോത്ത് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, ദേ നീഡ് ദ ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദീസ് ട്രീസ്. ഓക്കെ, സോ if we need to breathe in, then we will have to get the oxygen from this air, from the air. Okay, so and when we breathe out, we release carbon dioxide into the air. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We breathe out and we release the carbon dioxide into the air, which is then used by plants to make their food. So this system is called as the oxygen cycle. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So ഈ ഓക്സിജൻ സൈക്കിളിനകത്ത് ഈ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഈ ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും നമ്മൾ മനുഷ്യരും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ ന്യായവിധി അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സകല മേഖലകളിലും ഇത് ബാധിക്കും. So that is what we are reading about, that the total desolation, അതായത് എന്താണ്, മൊത്തത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് ആ സമയത്ത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം മരങ്ങളെയാണെങ്കിലും സസ്യങ്ങളെയാണെങ്കിലും ആനിമൽസിനെ ആണെങ്കിലും മനുഷ്യരെയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. What I'm trying to say is, according to Revelation chapter 8 verse 7, the third of the earth will be burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass burned up. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ എന്താണ് വേഴ്സ് 7 വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഭൂമിയിൽ 1/3 വെന്തുപോയി, വൃക്ഷങ്ങളിൽ 1/3 വെന്തുപോയി, എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും വെന്തുപോയി. അല്ലെ, a third of the earth will be burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass also will be burned up. Okay, then what will happen? ഇത്രയും വെന്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ, ഇത്രയും നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? The lack of oxygen will cause many to die
വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത്രയും ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ, ഈ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കാൻ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അതിനെ ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും? മനുഷ്യവർഗത്തെ അന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിൽ കോസ് മെനി പീപ്പിൾ ടു ഡൈ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ. ഈവൻ we are well aware about the importance of the oxygen during the pandemic situation of COVID, right? നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായതായിരിക്കുന്ന, എല്ലാ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായതായിരിക്കുന്ന പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ വില അന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ആളുകൾ ഓടി നടക്കുകയാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാനായിട്ട്. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, കുറേ പേര് മരിച്ചുപോയി. സോ വി നോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മെനി ഡൈഡ് ഇൻ വേരിയസ് കൺട്രീസ് ദോസ് ഡേയ്സ്. So we need to understand what is the importance of the oxygen for the human being. Okay, so that's the reason I was explaining all these things. Okay, and one more thing I would like to emphasize as we learn about the desolation on the earth or the nature. Okay, so if we go through the Bible, we understand God is going to send the judgment, the trumpet judgment on the earth and on the nature. We can say as nature. On the nature, ഈ പ്രകൃതിയുടെ മുകളിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൊരിയാൻ പോവുകയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യായവിധി ചൊരിയാൻ പോകുകയാണ്. അത് എന്നാ ചൊരിയാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതാ? മഹോപദ്രവ സമയത്ത് നമ്മളാരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ആ 7 വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത്? ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളിവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, 100% വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ഓൺ ദി എർത്ത് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ. നമുക്കതറിയാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ അതേസമയം ഇപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഏതാ? അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അംശം, ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറഞ്ഞ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്പാൽപമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും മാത്രമല്ല, ഈ നേച്ചറിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, പിന്നെ സ്കൈയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എർത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? ഒരു ദിവസം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ആ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, we know today the atheism is largely growing all over the world. ഈ നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. What they believe there is no God. Even if they believe there is a God, and that God is the nature. എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നിരീശ്വരവാദികൾ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനില്ല, ഒരാളില്ല, ഒരു വ്യക്തിയില്ല. പക്ഷേ ഈ നേച്ചർ ഈസ് ദ ഗാഡ്. അതാ, ഈ പ്രകൃതി തന്നെ എന്താണ്? ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്, പ്രകൃതിയാണ് നമുക്കുള്ള എല്ലാം തരുന്നത്, പ്രകൃതിയാണ് ഓക്സിജൻ തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ തരുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? ലോകം. ഓക്കെ, ദേ ബിലീവ് നേച്ചർ ഈസ് ഗാഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സയൻസ് ഈസ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. But let me tell you one thing. We know they worship Mother Nature and deny the living God. Okay? അപ്പം ഈ പ്രകൃതിയാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഭൂമി ദേവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഒരു ദേവിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദേ ബിലീവ് ദിസ് നേച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ ഗാഡ് ആൻഡ് ദേ വർഷിപ്പ് ദ മദർ നേച്ചർ. ഈ പ്രകൃതിയാകുന്ന ദൈവത്തെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, ഒത്തിരി പേരും ആരാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദേ ഡിനൈ ദ ലിവിങ് ഗോഡ്. അല്ലേ? അവർ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. സോ ദേ സേസ് നേച്ചർ ഈസ് God and God is nature. But we know there is a day the real God of nature will send judgments on the nature God.
അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ നേച്ചറാണ് ഗോഡ്, പ്രകൃതി ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസികളാകുന്ന നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഒരു ദിവസം ആമേൻ ഈ പ്രകൃതിയുടെയും ദൈവം എന്തു ചെയ്യും? ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. അന്നാണ് നമ്മുടെ വില അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താ, നമ്മൾ ഇന്ന് കൈയടിക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് അവർ നമ്മളെ ഒരുപക്ഷെ കളിയാക്കുകയാണ്. Okay, so they says, okay, you are going for a church meeting, you are going for fellowship, you are going for a prayer meeting. What is the need of this? We believe in God, but we believe that the nature is a God. But there is a day that the real God of nature, അതാരാണ്? നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ദൈവം. പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ച, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സൃഷ്ടിച്ച, ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. ആ ദൈവം എന്തെന്നറിയാമോ? ഇവർ വിളിക്കുന്ന ഈ നേച്ചർ ഗോഡിന്റെ മുകളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ദൈവം ഒരു വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് അയക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ആ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവെ ഞങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. So we will go to the next slide. So we understand it's going to be a kind of devastation on earth during the time of the Great Tribulation. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത്, ഈ മഹോപദ്രവ കാല സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ലോകം മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവനും ഒരു വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് അത് മാറുവാൻ തക്കോണം ഇവിടെയായി തീരുമെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So we will go to verses 8 and 9 of chapter 8. Chapter 8 verses 8 and 9. Okay, so we need to, so we already read that portion. Okay, so we'll very quickly we'll move on. Okay, so in verses 8 and 9, അതായത് 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-9 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ്. ഡിസൊലേഷൻ ഇൻ ദ സീസ്. ഓക്കെ, അതായത് സമുദ്രങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച്, നാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേഴ്സസ് 8ഉം 9ലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, രണ്ടാമത്തെ ദൂതനൂതി, അപ്പോൾ തീ കത്തുന്ന വൻമല പോലെയൊരു ഒന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ 1/3 രക്തമായി തീർന്നു. സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ 1/3 ചത്തുപോയി. കപ്പലുകളിലും 1/3 ഛേദം വന്നു. Okay, so remember, when the second trumpet was blown, we saw the water of the sea became blood. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ കാഹളം ഊതുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് 8-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. അത് ഊതുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തീ കത്തുന്ന ഒരു വൻമല പോലെ ഒന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീണു. വൻമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പർവ്വതം. ഓക്കെ, എ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയിൻ അല്ലേ? ആ വലിയൊരു മലയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ മല എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രംപറ്റ്, when the second trumpet was blown, okay, the water of the sea became blood. Okay, the first trumpet judgment was mainly on the ground or the earth. ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഹള ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വാസ് മെയിൻലി ഓൺ ദ സീ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? സമുദ്രത്തിലാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദ തേർഡ് വിൽ ബി മെയിൻലി ഓൺ ദ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. അതായത് ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിലും അരുവികളിലും തോടുകളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ട്രംപറ്റ് ഊതി കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. So here we read about turning water into blood. See, what it reminds us, in Exodus chapter 7, verses 19 through 21, we know what happened there. We are not going to read that. Okay, so turning water into blood reminds us of the first Egyptian plague. നമുക്കറിയാം, അവിടെ ഉണ്ടായതായിരിക്കുന്ന ബാധ, ദൈവം ബാധയാക്കി 10 ബാധ അയക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബാധ എന്തായിരുന്നു? വെള്ളം രക്തമായി തീർന്നല്ലേ? വാട്ടർ ബിക്കെയിം ബ്ലഡ് അല്ലേ?
വെള്ളം രക്തമായി തീരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്ലേഗ്, ഒന്നാമത്തെ ബാധയായിട്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറപ്പാട് ദിവസം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. But here in Revelation chapter 8 verses 8 and 9 we see the fiery object like a burning mountain was cast out from heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും എന്തു വന്നു? 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തീ കത്തുന്ന ഒരു വൻമല പോലെ ഒന്ന് ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിയുന്നത് പോലെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഫയറി ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബേണിംഗ് മൗണ്ടൻ വാസ് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹെവൻ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു മല പോലെ ഒരു വസ്തു, തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതം സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീണുന്നു. ഓക്കെ, സോ എ ട്രിപ്പിൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇസ് റിസൾട്ടഡ് ത്രൂ ദിസ്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ? എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ ടേൺ ടു ബ്ലഡ്, അല്ലേ? ദെൻ എ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സീ ഡൈഡ്. A third of the ships were destroyed. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈ വലിയൊരു ഒരു വൻമല പോലത്തെ തീ കത്തുന്ന ഈ വൻമല സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ, അതായത് ജീവനുള്ള ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, ഓക്കെ, പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. 1/3 ചത്തുപോയി. പിന്നെ കപ്പലുകളിലും 1/3 ഛേദം ഉണ്ടായി. കടലിൽ 1/3 രക്തമായി തീർന്നു. ഒരു ട്രിപ്പിൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ ടേൺ ടു ബ്ലഡ്. സോൾട്ട് വാട്ടർ മീൻസ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ സീ, അല്ലേ? അപ്പം സമുദ്രത്തിലെ ആ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ മല പോലെയുള്ള തീ കത്തുന്ന മല വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചു? അത് രക്തമായിട്ട് മാറി. എ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സീ ഡൈഡ്. ജീവനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജീവനുള്ള ജന്തുജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? 1/3 ചത്തുപോയി. ആൻഡ് ഓൾസോ എ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഷിപ്സ് വെർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. എന്താണ്? കപ്പലുകളിൽ 1/3 ഛേദം വന്നു. അപ്പോൾ കപ്പലുകളും പോയി, വെള്ളം മുഴുവൻ രക്തമായി തീർന്നു. മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? 1/3 ചത്തും പോയി. What does it mean? Okay, so we can understand from this portion an ecological and an economic disaster will take place. That means there will be a lot of pollution. ഒരു എക്കോളജിക്കലും എക്കണോമിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഇത്രയും സംഭവം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു വിഷവാതകം അവിടെയൊക്കെ പടരുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിവിടുത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. വി നോ ദാറ്റ് ദ ഓഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ occupy about 3/4 of the earth's surface. ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 3 ഭാഗം എന്താണ്? വെള്ളമാണ്. 3 ഭാഗം വാട്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസ് ആണ്, സമുദ്രങ്ങളാണ്. Then you can imagine the extent of this judgment. അപ്പം 3 ഭാഗവും ഈ ഭൂമിയുടെ 3 ഭാഗവും വെള്ളമാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാജഡി എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി നോ ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സോ മെനി ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, അല്ലേ? ഈ സമുദ്രത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന 1/3 ഭാഗം എന്താണ്? മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകെ പ്രശ്നമാകും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവിടെ പോകും. അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ മെനി ക്രിയേച്ചേഴ്സ് വുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്ട് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് ടു മെനി അതർ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം, അവിടുത്തെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമൊക്കെ ദുഷ്കരമായി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അന്ന് പോകുമെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിസൊലേഷൻ ഇൻ ദ സീ. സമുദ്രത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ദുരന്തമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത്. അടുത്തത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ 8 verses 10 and 11. Desolation in the fresh water. Okay, chapter 8 verses 10 and 11. അതിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ.
മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ തേർഡ് ട്രംപറ്റ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി. അപ്പോൾ ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ആകാശത്തു നിന്ന് വീണു. നദികളിൽ 1/3 ഉറവുകളിന്മേലും ആയിരുന്നു വീണത്. ആ നക്ഷത്രത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്ന് പേര്. വെള്ളത്തിൽ 1/3 കാഞ്ഞിരം പോലെയായി. വെള്ളം കയ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി. ഇത് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ സമയത്ത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. When the third trumpet was blown, we see a great star fell from heaven, and the name of the star is wormwood. മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരം പോലെ കയ്പുള്ളത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലൊരു പേര് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so we need to understand when the third trumpet was blown, we see a great star fell from heaven. ഒരു വലിയ നക്ഷത്രം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മഹാനക്ഷത്രം എന്നാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മഹാനക്ഷത്രം അത് ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ആകാശത്തു നിന്ന് വീണു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. Okay, so there is no direct parallel incident here to any of the plagues of the Egypt, but we can indirectly connect this event with we know that after the Exodus, or after the people of Israel, they started their journey and they encountered bitter waters at Mara. So Mara means bitter. അതായത് book of Exodus chapter 15 verses 23 to 27, we know that what happens during the time of the wilderness journey of people of Israel. ഇസ്രായേൽ ജനം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് സംഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടുത്തെ വെള്ളം എന്തായി തീർന്നു? കയ്പുള്ളതായിട്ട് മാറി. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ കാഞ്ഞിരം പോലെ കയ്പുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ, മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം? ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 15 പോകണം. അവിടെ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? So, the people of Israel, they were encountered the bitter water at Mara. Okay, so അറിയാം മാറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? കയ്പെന്നാണ്. Okay, and Moses had to purify the water with a special purification process. അത് നമ്മൾ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 23 മുതൽ 27 വരെ കാണുന്നുണ്ട്. മോശ എങ്ങനെയാണ് ആ വെള്ളത്തെ മധുരമാക്കി തീർത്തത്, അല്ലേ? ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് താൻ ചെയ്തു. Okay, so Moses was purifying the bitter water into a sweet water. Okay, വളരെ മധുരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വായിക്കുന്നറിയാമോ? Moses cried out to the Lord. Okay, and when Moses was crying out to the Lord, and God told him that you can see the tree there, so you can cut it and you can put a piece of wood into the water. ഓക്കെ, അപ്പം മോശ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ കണ്ടതായിരിക്കുന്നത് he threw the tree or a piece of wood. അതവിടെ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ട വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിയിട്ടെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പീസ് ഓഫ് വുഡാണ്. ഒരു മരക്കഷ്ണത്തെ ഇട്ടു എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ ഒരു മരം മൊത്തത്തിൽ വെട്ടിയിട്ട് കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഒരു പീസ് ഓഫ് വുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ട്രീ, അത്രയും വേണേൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഹി ത്രൂ ദ ട്രീ ഓർ ദ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ബിക്കെയിം സ്വീറ്റ്. So this happened in the Old Testament time when people of Israel were traveling through the wilderness. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് മോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു? മാറയായിരുന്ന കയ്പുള്ള വെള്ളം അവിടെ എന്തായി മാറിയിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറി, മാധുര്യമുള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഈസ് there is no supernatural purification will be available or will be happening during the Great Tribulation time. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതറിയാമോ? പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ മാറയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്ത് ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ വെള്ളത്തെ, കയ്പുള്ള വെള്ളത്തെ എന്താക്കി മാറ്റി? മാധുര്യമുള്ള വെള്ളമാക്കി മാറ്റി. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്, ദോസ് ഹു ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൽ എപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചാലും, ജീവിതത്തിൽ മാറയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ദൈവം അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും?
മാധുര്യമായിട്ട് മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നറിയാമോ? ദർ ഈസ് നോ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ടൈം. മഹോപദ്രവ കാലത്ത് വെള്ളം കയ്പുള്ളതായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവം അന്ന് ഒരു അത്ഭുതവും ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു മോസസിനെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഒരു ദൈവദാസനെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊടുത്തിട്ട്, ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് വിചാരിക്കത്തില്ല, എന്തായാലും ഇത്രയും അവർ കഷ്ടപ്പെടുവാണല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം, ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം, ആ വെള്ളം ഒന്ന് അവനെ കയ്പ് മാറ്റി മധുരമാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് അന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്, ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ആ സമയത്ത് എന്തായി മാറും? സ്റ്റോപ്പ് ആകും. ഓക്കെ, സോ ഗോഡ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ദി process and all the provisions of the people of God during the time of great tribulation, because we the people of God won't be here on this earth while the great tribulation is happening on this earth. നമുക്കറിയാം, അന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊവിഷനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. എന്നും നമ്മൾ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന, എത്ര പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും, ഹല്ലേലൂയ, അതാത് സമയത്ത് സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ആ മാറിയ മധുരമാക്കി തീർക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സോ here we see God's wrath always touches the rivers and fountains of water. Wells and rivers will be polluted, making the fresh water taste bitter like a wormwood എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. wormwood എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരം പോലെ കഴിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേഴ്സ് 11 നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ 11 എന്താ വായിക്കുന്നത്? ആ നക്ഷത്രത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്ന് പേര്, വെള്ളത്തിൽ 1/3 കാഞ്ഞിരം പോലെ ആയി, വെള്ളം കയ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, സോ 1/3 of these rivers and their sources will become so bitterly polluted that drinking their water could produce death to many people. അന്നെന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമുദ്രത്തിലുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ, അത് കാരണം ആ വെള്ളം മുഴുവൻ കയ്പായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ, ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒത്തിരി പേരെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റഡി this evening. So if God allows, we will continue the studies in the next class. So before we close and before we pray and close, let me remind you one thing. We need to remember God's provisions upon every one of us. Amen. So we were thinking about what is going to happen in the great tribulation time, but at the same time we need to know that our people, the people of God, the children of God, will be safe in the hands of God in heaven. Amen. So let us close our Bible study this evening time with a word of prayer, and we will pray in the presence of God this evening time. Let us turn unto God and pray. Let us take a decision this evening time as we are taking these portions to study, to learn in every moment of life. Let's remember, Lord will keep us under his mighty wings. Hallelujah. We people are going through many bitter times in our lives, അല്ലേ? ഒത്തിരി കയ്പുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കടന്നു പോകാറുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ, ആ മാറിയ മധുരമാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പകരണമേ. വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദനിക്കുന്നവരെ, ഹല്ലേലൂയ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിലൂടെ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ സാറ് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിറ്റർനെസ് ആണ്, പലപ്പോഴും നമുക്ക്
ഒരു കയ്പിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ അതിനെ മാറിയ മധുരമാക്കുന്ന ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് വിഷയത്തിന് മധ്യയാണോ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളായിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫാക്കി എന്നാൽ അതേസമയം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവെ, ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവമാണ്, ഒരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ കുടുംബം പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു പോകുന്നത്. കർത്താവെ, ആ വിഷയത്തെ കർത്താവ് ഒരു മാധുര്യമാക്കി മാറ്റണമേ. ആ ബിറ്റർനെസ്സിനെ കർത്താവെ, ആ കയ്പിനെ ഹല്ലേലൂയ മാറിയ ഒരു മധുരമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം.